ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਲਪੁਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤਹਿਸੀਲ ਜੜ੍ਹਾਂਵਾਲਾ ਪਿੰਡ 565 ਚੱਕ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਖਾਨਦਾਨ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 47 ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਟਾਈਮ 80-85 ਸਾਲ ਸੀ। ਆਓ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ 'ਚ। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल जी। मैं तुहाडा वीर मुहम्मद मीर नाज़रीन 1947 के वंड वेले दी एक नवी वीडियो लैके और एक अनोखी साडे जिहड़े चैनल दी मैं कहांगा पहली वीडियो जिहड़ी वो किवें कि असीं इस टाइम जिहड़े बैठे हाँ चक नंबर 565 जी। सानू बड़े चढ़दे पंजाब जिहड़े मैसेज आंदे हुंदे हैं जिहड़े साडे वेखण वाले वीवर ने हिंदू सिख बड़े कहंदे हैं यार तुसीं सारिआं दा इंटरव्यू करना मुसलमानां करी जांदे साडे हिंदुआं दे क्यों नहीं करदे आ। सानू पता लगा इत्थे एक पिंड जिहड़ा 565 उत्थे एक घर जिहड़ा हिंदू खत्रियां दा रह रहा ते सानू बड़ी खुशी होई। दस्ती उधरों बाबे ने पूछा कि राह किहड़ा जांदा, मैं सानू दस्सिआ इत्थे पहुंच गए। इस टाइम जिहड़े साडे बजुर्ग बैठे ने पिंड दे जिहड़े इसे पिंड दे रहण वाले ने 47 तो पहलां दे इन्हां नाल गलबात साझी करने आ। बाकी इन्हां दे पोतरे सारे इन्हां अपने जिहड़े बैठे होए ने उधर तो मुसलमान भी दो ते इन्हां नाल सारी अपनी गल साझी करने ना सारियां गल्लां जिहड़ियां पुरानियां करांगे होण वालियां भी जिहड़ियां करांगे अपने रहन सहन किवें दा मुसलमानां नाल, क्योंकि साडे जिहड़े वेखण वाले कईयां नूं डाउट जिहड़े पाकिस्तान विच पता नहीं की करदे ने जी इन्हां नूं मुसलमानां जिहड़े नूं तंग करदे आ की एवें जो भी होए कुछ बंदियां दा कोई ज़हन एवें दा है ते उन्हां दा जिहड़ा माइंड क्लीयर होवे ते बजुर्गां नाल गलबात साझी करनी है जी। अपना नाम की जी? मंगा दास। मंगा दास जी हाँ। ठीक है ते भाजी तुहाडा? अरफान चंद। बाबा जी तुहाडे वाल साहब? हाँ जी वाल साहब तुसीं बेटे हो? हाँ जी बेटा। कौन तेरा नाम दस? भगत सिंह। भगत सिंह। तेरा? जगविंदर। जगविंदर। हाँ जी। तुहाडे दादा ने? हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। बाबा जी अपने वाल साहब का नाम की सी तुहाडे अब्बा जी दा? मंगत नाम। मंगत राम। हाँ जी। अच्छा बाबा जी तुसीं ये पिंड दे शरीक शुरू तो श्री। वंड तो पहलां दे अपने वड्डे थे? हाँ जी। 47 दे वंड बड़ांगे? जी हाँ जी। अच्छा अच्छा हाँ जी। सही है। ते तुहाडी उम्र कितनी कोई है कोई मालूमात कोई इहदे बारे के बाद दी? उम्र मेरी मैंने होएगी कोई 80-85 ला लो। अच्छा अच्छा 85 ला लो। अच्छा अच्छा इन्नी अच्छा तुहाडा पिंड जिहड़ा पिंड दा नाम की जिथे हुण बैठे ਅਸੀਂ? 565। 565। जी हाँ। ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨੇ ਨਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡ 62 ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 63 ਮਲਾਵਾਂ ਦਾ, ਅੱਛਾ। 63 ਸਲੈਰੀਆਂ ਦਾ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੱਗੇ ਮੈਂ 88, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਰਣੀ ਕੀ 68, 71। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ हाँ जी डोगर ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੇ? आए दुआले। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੜਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? सानू जिला लगता जिला फैसलाबाद तहसील जड़ावाला। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਕਿਹੜੀ? अपनी जात ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ अपनी ਜ਼ਾਤ जात मोमो वाली। ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਹੈ? मोमो वाली। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ हाँ जी। ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਘਰ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕੋਈ? चिक्को का। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਘਰ ਹਾਂਜੀ। ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਘਰ ਹੈ ਸਾਂ? पहलू तो काफी जिन्हों कि हिंदुस्तान ते पाकिस्तान बनया है ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ उदू मेरा काफी लोग रहंदे हैं। ਅੱਛਾ ते ਅੱਛਾ फिर उस तो बाद तेन पता फिर उजड़ पुजड़ के लोग नस भज गए, ਹਾਂ ਹਾਂ हर गल्लां हो गई। ਹਾਂਜੀ साडा दाना पानी इत्थों दा ही असीं इत्थों दे चुगने पे। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਬੜੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਨੇ? हाँ ਹੈਂ? जी। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ 47 ਟਾਈਮ? है सी जी। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ वड्डी मसीत दे लागे ही गुरुद्वारा, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ अजे भी नाम चलदा गुरुद्वारे। ਅੱਛਾ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ? हाँ जी गुरुद्वारे ना है उत्थे पुछोगे ना ਹਾਂ ਹਾਂ तो गुरुद्वारे इत्थे है वो मुसलमान ही तुहानूं दसणगे भी गुरुद्वारा है। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ हाँ जी साडे कहण दा केदा ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਖੁਦ ਆਖੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਸਾਂ? ਅੱਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆਮ ਵਾਮ ਵਸਦੀ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਮਝੇ ਤੇ ਲੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤੇ ਨੱਸ ਭੱਜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬੇਹੁਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਹੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਕਲ ਬੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਯਕੀਨ ਹੀ ਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਹਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿਹਨੇ ਮੰਨਣੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਹੁਣ ਹਾਂ ਆਖਣਾ ਹਿੰਦੂ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਹੈ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੂੰ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕੀ ਛੇਤੀ ਨੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਆਹੋ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਹਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ? ਆ ਲੋਕਾਂ ਮਕਾਨ ਮਕੂਨ ਪਾਲੇ ਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਉਹ ਲੈ ਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੇਚ ਬੂਝ ਵੀ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਉੱਧਰ ਗਏ ਇੰਡੀਆ? ਇੱਥੋਂ? ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਾਮੇ ਹੀ ਗਏ ਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਨੱਸ ਭੱਜ ਗਏ ਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਨੇ 47 ਵਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਉਹ ਬਸ ਉਹਦੇ ਦੇ ਚਲ ਗਏ ਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ? ਕੋਈ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਘਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੇਰੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸ਼ਹਿਰਕੋਟ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਚੁੰਡੇ ਲਾਗੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਪੱਠੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਅੱਛਾ ਸਫੀ ਦਾ ਪੱਠਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਹੂੰ ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਨਕਾਣੇ ਵਾਲੇ ਜੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਨਨਕਾਣੇ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੂੰ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁੜਮ ਜੀ ਹੋਏ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਨਾਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਹੋ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਨਕਾਣੇ, ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੜ ਗਏ ਨੇ ਨਨਕਾਣੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹੀ ਨੇ? ਭਰਾ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੌਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਧੌਲਰ। ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਲੱਗਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਵੇਂ ਖਾਨਦਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਚੀ ਹੋ ਬਾਬੇ ਹੋ ਤਾਏ ਹੋ ਫੁੱਫੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਆਹੋ। ਕੁਝ ਖਾਨਦਾਨ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੱਗਦੇ ਲੱਗਦੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ? ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਉਧਰ? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਰੱਬ ਤਰਫ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਵੀ ਮਾਰੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਝੂਠ ਦੇ ਪੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਹੀ ਪੈਰ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸਹੀ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਦੇ ਕੀ ਕੋਣੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮਿਲਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਣੀ। ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦਾ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ? ਲੰਬੜਦਾਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅਲਾ ਰੱਖਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸੀ ਇਹ ਪਰਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨੱਬੋ ਕਿਆਣੇ ਇਹ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਨ। ਉਹੀ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਇੱਕ ਲੰਬੜਦਾਰ ਮਜਈ ਸੀ ਅੱਛਾ ਅਹਿਮਦੀ ਹੂੰ ਇਹ ਸਨ। ਹੂੰ ਇਹ ਉਹ ਛੋਟਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਹੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮੱਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਪਿੰਡ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਸਾਂ ਬਸ ਹੈ ਆਹ ਨੰਬਰਦਾਰ? ਹੋਏ ਹੋਏ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੂਹੀਆਂ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਖੂਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ? ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੂਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਹੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮਸੀਹ ਕੇ ਕੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਪੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਭੂਖ ਨੇ ਉਹ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪੀ ਲਿਆ, ਛਪੜੀਆਂ ਦਾ ਪੀ ਲਿਆ, ਨਲਕਿਆਂ ਦਾ ਪੀ ਲਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਘਰ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੀ ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਣੇ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮਿਲਣ ਵਰਤਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਸਾਡੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਰਤਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸਲੂਕ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਐਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੱਦ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹੈ ਕਮਾਲਾ? ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਸਦੀਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਗਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਸਲੂਕ ਆਪਸ ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਕਿਉਂ ਭਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ ਸਾਨੂੰ, ਲਾਓ ਫੜੋ ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਗੁਆਂਢੀ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸ਼ਕੀਲ ਅਹਿਮਦ। ਸ਼ੇਰ ਅਹਿਮਦ? ਸ਼ਕੀਲ ਅਹਿਮਦ। ਸ਼ਕੀਲ ਅਹਿਮਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪੇ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਮਾਈਲ। ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਮਾਈਲ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮਿੰਬਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮਿੰਬਰ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਹਾਜੀ ਨਜ਼ੀਰ ਸੈਨ ਤੇ ਚਾਚਾ ਮਕਬੂਲ ਉਹ ਵੀ ਮਿੰਬਰ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰਾ ਵੱਡੇ ਤਾਏ ਦਾ ਭਾਈ ਪੁੱਤਰ ਰਾਣਾ ਸੋਬਤੁੱਲਾ
ਉਹ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੂਤ ਸਲੈਰੀ ਹਾਂ। ਰਾਜਪੂਤ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਘਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਚੇ ਸਾਈਂ ਹੋਰੀ, ਚਾਚਾ ਨਿੱਕਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਨਨਕਾਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਸੀ ਚਾਚਾ ਸਾਈਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਠੂ, ਪਰਸੂ, ਧਰਮਾ ਤੇ 5 ਬੇਟੇ ਸਨ, ਨੱਥਾ, ਚਿੰਨਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਕਣੀ, ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਖਾ ਲੈਣੀ। ਬੜਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਘਰ ਹੈ ਚਾਚਾ ਮੰਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ਼ੂ? ਨਹੀਂ, ਇਸ਼ੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਹਕੂਕ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਐਸਾ ਬਸ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋ ਆਪਾਂ ਕੰਮਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪੁਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲੀ ਕੋਣੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਪੁਲ। ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ਕ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ? ਹਾਂਜੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਲੀ ਤੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਅੱਛਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਅੱਛਾ। ਨਾ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਭੁੱਖੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਆ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਹੈ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਆਸਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਭਾਈ ਇਰਫਾਨ ਚੰਦ ਦੱਸਿਆ? ਇਰਫਾਨ ਚੰਦ ਕੱਲਾ ਅੱਛਾ, ਕੱਲਾ ਬੇਟਾ? ਕੱਲਾ ਬੇਟਾ ਤੇ 3 ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਪੋਤਰੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਸਹੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਪਿਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀ ਦੇ ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਚੰਗਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਰਹਿਣਾ। ਚੰਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਬਨ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤੇ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਬਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਪਿਆਰ ਜੀ। ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਦੌਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਦੌਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ? ਤੌਰ ਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਹਨ ਸਿੱਧੇ ਪੱਧਰੇ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲੈਣ ਤੇ ਲੋਕੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਮੋ ਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਰਮੀ ਆ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਆ ਜਾ? ਯਾਰ ਬਸ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਜੇਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲਮੰਦ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਘਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜੰਮੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਹੋਣੇ, ਹਾਂਜੀ, ਨੰਗੀਆਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਨੰਗੀਆਂ ਚੋਰੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦਾਤੀ ਨੇ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਵੱਢਦੇ ਐਵੇਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਖਾਤੇ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਕੋ ਰਹਿ ਗਈ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਦੇ ਉਦੋਂ ਧੀਆਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ 10-12 ਸਾਲ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਨਾ ਪਤਾ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹਦੀ ਮਤਲਬ ਹੀ ਸਭ ਹਾਂਜੀ, ਇਕੱਠੇ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ। ਨਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੱਸਿਆਂ ਫਿਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੇਰਾ ਨੱਸਿਆਂ ਫਿਰਨਾ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋ ਨਹੀਂ ਖਾਤੇ, ਹੁਣ ਖਾਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਲ ਬੱਚਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀ? ਮਾਲ ਡੰਗਰ? ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਜੀ ਹੈ ਕੋਈ 2 ਡੰਗਰ ਨੇ 3। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਜੀ ਰੱਖੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਚਲੋ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ, ਨਾਲੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਗਏ ਨਾਲੇ ਪੱਠੇ ਲਿਆ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਸਨ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 200-250 ਬੱਕਰੀ ਭੇਡ ਹੁੰਦੀ। ਬੜੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, 200-250 ਬੜੀ ਬੱਕਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਬੜੀ
ਇਕੱਠੇ ਭਰਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਇਕੱਠੇ ਸਨ ਭਰਾ ਇਹ। ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਨਿਕੜ ਪੁਕੜ ਗਏ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਰੀ ਬਾਸ਼ੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਭਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਭਰਾ? ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹਾਂ ਉਹ ਚਾਰ ਭਰਾ ਸਨ। ਚਾਰ ਪੰਜ ਭਰਾ ਹਾਂ ਹੀ ਦੋ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ। ਦੋ ਹੋ ਤੋਂ ਆ ਤੇ ਤਿੰਨ 500 ਸਾਲ ਆ ਪੰਜ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੇਚ ਕਾਤੋਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਚਰਨ ਚਰਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਹੁਣ ਖਾਤਾ ਇਹ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਜਾਈਏ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਗਾਲ ਕੱਢੇ ਫਿਰ ਯਾਰ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ। ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਧਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਲਟਾ ਦਿਓ ਹੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਹੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ ਕਿ ਬੰਨੇ ਤੇ ਲੰਘਣ ਦੇ ਤੇ ਤਦ ਵੀ ਸਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਲੰਘਣ ਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪੈਰੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇ ਦੂਰੀ ਬੱਚੇ ਲੰਘੇ ਨਾਲ ਕੇ ਨਾਲੇ ਨਾਲੇ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਉਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈੜੀਆਂ ਵੇਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਵੇਂ ਵੇਲੀਆਂ ਨਾ ਕੋ ਬੀਜਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭੋਰਾ ਹੀ ਸੜਕ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕੱਲਾ ਰੁਪਿਆ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਛੱਡਣੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਥਾਂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਮਰ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾਣਾ ਹੂੰ ਹੂੰ ਕੜੀਆਂ ਹੂੰ ਜਵਾਂ ਹੂੰ ਕਾਬਲੀ ਚਿੱਕਰ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਸਭ ਜੰਗਲ ਹੀ ਜੰਗਲ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜੀ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਹੀ ਵੀ ਆ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲੈ ਹੁਣ ਵਕਤ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਫਸਲ ਬੂਹਿਆਂ 'ਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮਰਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਕਿਤੇ ਮਰਲਾ ਨੀ। ਬੱਕਰੀ ਚਰਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਤੇ ਵੱਟ ਤੇ ਚੜ ਜਾਓ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਗਾਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਜੁੜ ਪੈਂਦੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਜੁੜ ਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਕਰੀਏ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਦੱਸੇ ਤੂੰ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲੇ ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀ ਕਲਾਸ ਇਹ 8 ਹੀ ਕੀਤੀ। 8 ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ 8 ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਦੱਸੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪੜੀ 8 8 ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਾਮੇ ਕੋ ਦਰਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕਰਨ ਨੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਸਮੈਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਬੁਖਾਰ ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲੈ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੁੰਜੀਆਂ ਦੀ ਖਿਲਾਣੀ। ਆਹ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਮੁਝੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਨਾ ਲੋਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਬ 12 ਪੜੇ ਰੋਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਚੌਦਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਪੜੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਹੁਨਰ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਉਮਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸਾਈ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹਾਂ ਸਹੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਕਈ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੀ ਬੜੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰੀਦਾ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਵਾਸਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪੇ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਸਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਰਾਤ ਕਿ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਖੇਲਣੇ ਜਾਣਾ ਕੀ ਖੇਡਦੇ ਕੋਲ ਖੇਲਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਚੌਕ ਡੰਡਾ ਵਗੈਰਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਗੈਰਾ ਚੁੱਕ ਡੰਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਚੁੱਕ ਡੰਡਾ ਮਤਲਬ ਗੇਂਦ ਗੇਂਦ ਤੇ ਉਹ ਡੰਡਾ ਉਹ ਥਲੇ ਵਾਂਝ ਚੁੱਕਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਕ ਡੰਡਾ ਹਾਂ ਸਹੀ ਸਹੀ ਸ਼ੌਕ ਖੇਲਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਕਬੱਡੀ ਕੁੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ। ਵੱਡੀ ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਬੜਾ ਖੇਡਦਾ ਮੈਂ ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਖੇਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਬੜਾ ਖੇਡਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਾਬੂ ਹੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਸ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਦੇ ਨਿਕਰ ਪਏ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੇਡਿਆ ਬਚਪਨ ਜਾਈ ਨਾ ਬੜੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨਾ ਉਹ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲੈਣੇ ਰੱਸੀ ਜਦੋਂ ਛਿੱਤਰ ਉਧਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਲਾਣ ਜਾਣਾ ਭੱਜਣਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਕੁੱਡੀ ਦਾ ਜੀ? ਸ਼ੌਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਂਹ ਦਾ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਅੱਛਾ ਬਸ ਅੱਛਾ ਉਹ ਬਾਜ਼ੂ ਫੜਦੇ ਜੋ ਹਾਂਜੀ ਮਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਜ਼ ਵੀ ਫੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਣਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਾ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੰਦੇ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਣਾ ਦੇ ਕੀ ਪਤਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਾ ਸ਼ੌਕ ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਪੜਨਾ ਹੋ ਤੂੰ ਕੁਝ ਮਤਾ ਹੋ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਹਾਂਜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ 10 ਕੁ ਕਰਨੀ ਹਾਂ ਕੱਲ ਕੁ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਾਬਾ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾ ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਛੱਤੀ ਬੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਡੋਗਰਾ ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਰਮੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਚ ਹੂੰ ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ
ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ? ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਬਸ ਚੁੱਕਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਚ ਖੇਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਹਾਰੂ ਚਾਰ ਨੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਧੁੱਪੇ ਖਲੋ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੂੰ। ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣੀ। ਨਿਭਾ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਕਰ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਭੁੱਖਿਆਂ ਵੀ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੇਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੇਲਦੇ? ਨਾ 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 ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਖੇਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਡਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਫੜਨ ਫੜਾਈ ਖੇਡ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਜੇ ਲੁਕਾ ਛੁਪੀ ਕੀ ਯਾਰ ਹੁੰਦੀ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਮਾਲਣਾ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਧੁੱਪ ਹੈ, ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਅੱਜ ਧੁੱਪੇ ਟੇਕ ਕੇ ਖਲੋ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੀ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਓਕੇ। ਹੂੰ ਹੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 10 ਮਿੰਟ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਹੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਨ ਪਟਾਉਂਦੇ ਤੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਧੁੱਪ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਘਰ ਨੂੰ। ਹੂੰ। ਤੋ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਦ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ। ਅਜੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ। ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਲਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨੇ ਫਸਿਆ ਰਹਿਣਾ ਅਜੇ ਵੀ। ਅਗੇ ਦੋ ਫੇਰੇ ਆ ਬਸ ਬਹਾਨਾ ਪੇ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਲਈ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਰਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਵੇ। ਜੇ ਜਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਤੇ ਹੈ ਨੀ, ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ, ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਬੰਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਿਆਂ ਕੋਲ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਆਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਕਣਾ ਫੇਰ ਨਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਮੁੱਕਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਹਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਇੰਜੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਤੇ ਬਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਬਕਾਇ ਸਾਰੇ ਐਸ਼ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਣਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਐਡੀਆਂ ਨੀ। ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਸਮਝ। ਹੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਟੀਕਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦਾ ਵੀ ਉੱਤੇ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ? ਨਾ, 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 ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਸੀ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਖਾ ਲੈਣੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲਾਗੇ ਲੱਗਣੀ ਦੇਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੋਦੋਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 50-60 ਸਾਲ ਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਫਿਰ ਫਿੱਟ ਜੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ, ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਥੋੜੀ ਕੈਂਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੂੰ। ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਖ ਹੈ ਇਹ ਸਾੜਦੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾੜਦੀ ਹੈ। ਹੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ ਦਿਓ ਕਰੋ, ਹੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਹੱਥੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਹੋਇਆ। ਹੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਦੁਆਵਾਂ ਦੁਆਲੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਹੂੰ। ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਕਰੀਦਾ, ਰੋਟੀ ਰਾਬੀ ਜਿੱਦੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਤੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਭਾਈ ਖਾਨ ਚੰਦ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਭਾਈ? ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਰਨਾ, ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਨਕਾਣੇ। ਰਕਸ਼ੇ ਬਣਾਏ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂ 3 ਸਾਲ ਚਲਾਇਆ ਮੈਂ। ਪਿੰਡੋਂ ਉਥੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਚਲਾਣਾ? ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਲ ਬੁਲ ਬਹਾ ਕੇ ਨਨਕਾਣੇ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ? ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਾਏ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਣ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੱਡ ਛੜਾ ਵੇਚ ਕੀ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਘਟ ਗਏ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਘਟ ਗਏ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ। ਬਚਦਾ ਹਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਛੱਡ ਆਪਣਾ ਸੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੱਲਦਾ? ਆਪਣੇ ਰਕਸ਼ਾ ਜਾਤੀ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੀ ਤਾਂ ਪਈ ਕਰ ਰਹੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਪੇ ਕਰੀਦਾ। ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ? ਹਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਚੱਲ ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਸਹੀ। ਬੱਚੇ ਪੜਾਏ ਵੀ ਹੈ? ਆ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ 3 ਮੁੰਡੇ ਨੇ, 4 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ। 7 ਨੇ? 7 ਬੱਚੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਪਏ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੰਡ ਵਢੰਗਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਵਗਾਂ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਲਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਆ। ਉਂਝ ਵਡੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਅੱਬੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਏ ਨੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਕਿਉਂ ਜਿਹੇ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਤੋਂ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਨਕਾਣੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਹਾਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਜੰਮ ਪਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵਡੇਰਿਆਂ ਕੋ ਬੈਠੇ ਵਡੇਰੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਲਾ ਪੈਂਦੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੂੰ ਹੂੰ।
ਖਾ ਲਈ ਹੈ ਰੋਟੀ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਮਾਲ ਇੱਕੋ ਤੇ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਲੈ ਚਲੋ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸੋਟੀ ਮਾਲ ਮਗਰ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬਸ ਉਹ ਸੋਟੀ ਟਣਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅੱਛਾ 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 ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬੰਦ ਤੇ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਅੱਛਾ 100 ਮਰਬਾ ਫੇਰ ਛੱਡਣਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਖੁਸ਼ਬੇ ਦੇ ਹੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੇ ਤੇ ਦੇਖੇ ਤੇ ਡੋਗਰਾ ਜੋ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਮਗਰ ਮਗਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਮਗਰ ਡੋਗਰਾ ਚ ਚੱਲੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੇ ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਰੇੜ ਚੋਈਏ ਅੱਛਾ ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਰੇੜ ਚੁਣ ਕੇ ਤੇ ਬੱਗੇ ਮੈਲੀ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੰਡਾ ਬਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗਾੜੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਬਹਿਣਾ 5 ਮਿੰਟ ਬੰਦੇ ਸਿਰ 5 ਮਿੰਟ ਨਾ ਖਲੋਣਾ ਨਾ ਕਿ ਕੰਮ ਨਾ ਵਾਸਤਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਬਾ ਤੇ ਜੀ। ਕੰਮ ਕਰ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਸਹੀ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਨਕਾਣੇ ਚਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਐਸਾ ਖਤਰੀ ਨਹੀਂ ਆਹੋ ਭਰਾ ਹੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਮੜੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਪਿੰਡ ਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਸਮਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਹ ਜੀ ਉਹ ਨਨਕਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਕਰੀ ਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿੰਡ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਡੋਗਰਾਂ ਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਹਨ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਬਣ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਉਹ ਘੇਰੀ ਫਿਰਦਾ ਡੋਗਰਾ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਘੇਰੀ ਫਿਰਦਾ ਕਿੱਲਾ ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬੜੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਪੇ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨੀਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਚੜਦਾ ਹੈ ਹੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੌਤ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਣੀ ਹੈ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਹਾਂ, ਈਸਾਈ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਾਰੀ ਬਾਤ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਸਿਵੀਆਂ ਜਾਓ ਸਿਵੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਸਿਵੇ ਸਿਵੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਹੈ ਨਨਕਾਣੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੂਰ ਇੱਥੋਂ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੜੀ ਇੱਥੋਂ 6 ਮੀਲ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਖੀ ਫਿਰਨਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਲੀ ਦੇ ਲੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਿਆਂ ਡਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਹੂੰ ਹੂੰ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੂੰ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੈ ਹੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੇਰਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਜਰੀਏ ਆ ਸਕਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਪੈਣਾ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਪੈਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂ ਪੈਣਾ ਬਈ ਹੂੰ ਕੀ ਤੇਰਾ ਨਜ਼ਰੂ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹੋਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਹੀ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਤੇ ਕਿ ਦੱਬੀ ਚਲੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪਾਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਹੀ ਸਹੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਮੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕਿੱਲਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਲਾ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿੱਲਾ ਆ ਕਿਲਾ ਇੱਥੇ ਡੋਗਰਾ ਦਾ ਚੱਕ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪੈਂਡ ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਡੋਗਰਾ ਦਾ ਚੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਪੈਂਡ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਲਾਗੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਕਬਰਸਤਾਨ ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹ ਕੇ ਖਾਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਨਪੀ ਖਲਾਇਆ ਕੋਈ ਨੱਪੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਹੂੰ। ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੂੰ ਹੂੰ ਚਾਰਾ ਮਾਰਦਾ ਹੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਠ ਬਵੇ ਹੂੰ ਹੂੰ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੰਭ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਉੱਠ ਬਵੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਰੋਜੀ ਆਪਣੀ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੂੰ ਹੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦੱਬੀ ਜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਿਖਾ ਨਾ ਮਾਰਾ ਜਾਏਗਾ ਦੋਏ ਨਹੀਂ, ਦਿਨ ਮਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਇਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਨਕਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿਓ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਚੁੱਪੀ ਦੇ ਚੁੱਪੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਰੇ ਬਾਤ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਤਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਮੈਂ ਪਿਛੋਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਥੋਂ ਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿਥੋਂ ਸੌ ਹੁੰਦਾ ਮਸਲਾ ਛੋ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹਾਂ, ਤਲਕ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਛੇ ਹੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੀ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਮੀ ਜੀਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਮੀ ਗਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਹਾਮੀ ਗਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ- ਇਹਨੂੰ ਸੋਨਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਕਿੰਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਹੂੰ
ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਨਾਮ ਕਰੇ ਕੋ ਭਲਾ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਚਲੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਛੁਡਵਾਇਆ ਨਹੀਂ 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 ਸਾਨੂੰ ਲੈ- ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾ ਦੇ ਜੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਨਾ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਬਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜੀ ਯਾਰ ਅਜੀ ਧੱਕੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਜੋ ਖਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਬੇ ਕਰਦੇ ਖਰੀਆਂ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਧ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਜੀ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ 1947 ਦੇ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ।